दीप सिद्धू इस दौर का नौजवानों का नायक है तो उसने वो सब कुछ हासिल किया। एक सफल वकील भी है, सफल मॉडल भी है, सफल एक्टर भी है और एक वॉरेशियस रीडर होने के नाते उसके कॉन्सैप्ट भी बिल्कुल क्लीयर ने। उन्हें मुंबईया जिंदगी की चकाचौंध भी देखी। ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਉਤਰਿਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਵਧਿਆ और पहला पार्ट ईरखा का जोड़ा इस कामरेडी लीडरशिप जिन्हों की करतूत बाद सामने आई। उत्थे 32 के 42 कांग्रेसी जथे जड़ियाँ कामरेडी जथेबंदियां का एक वड्डा हिस्सा जिन्हों सी किसान जथेबंदियां का, उन्होंने सारिया ने किसी ने नरिंदर तोमर नाल अपने ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਟਰਨ ਸੇਂਟ। ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਬੇਫਿਕਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ बेशक जुगराज सिंह पिंड वां जिला अमृतसर पर वही प्रेरणा और दीप सिद्धू दे उस अकाउंट तो वो लाइव जा रहा कि भाई असी अपना जिहड़ा वो झंडा चला दिता है और असी ये दस दिता है भी इहदे ते भी साडा दावा सी है। जो 26 जनवरी का वाकया होया फिर तो जिहड़े एक दिन पहला तक अपने भी सी उन्हां सारियां ने भी डिस्टेंस कर लिया जी, कोई नहीं है, ये तो मूवमेंट बर्बाद करती है, तो किसान मोर्चे नूं ये करता वो करता। एक हाथ झाड़ू तो एक अज 3 फुटी श्री साहब फड़ के कहा सी कि तुसीं दसो तुहाडी विरासत आ झाड़ू दी है कि तुहाडी इस दी है, श्री साहिब दी है, असी रस्ता चुनना। भगवंत मान जिहड़ा 92 MLA लैके चीफ मिनिस्टर बने, ये इहदा जो 2 साल तो वरतारा है, इस बारे भी दीप सिद्धू दे अल्फाज कि भाई ये जिदन जे इहदे हथ पावर आई तो बुच्चड़ बेअंते तो भी ये बदतर साबित होएगा। इहदा 2 साल का रिकॉर्ड इस पासे वल इशारा कर दे। अज वखरी गल है कि कदे उस ही कामरेडी लाने नूं जयकारे तो प्रॉब्लम सी, ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते निशान साहब तो प्रॉब्लम सी, गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश तो प्रॉब्लम सी। पिछले 48 घंटे तुसीं देखो जयकारे भी गूंज रहे हैं, केसरी निशान साहब लैके नौजवान बजुर्ग बच्चे और बीबियां का एक जथा भी पहुंच रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ज। मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ सोहने सियाने TV84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। गंगा जमनी तहजीब ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ नमो नमः। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच है, बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब आज 14 फरवरी 2024 3 फग्गन नानकशाही संमत 555 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला अपन दर्शकों के श्रोतिਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दसी व्यूअर्स जे तुसी हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इको एक चैनल TV84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ, ਪਫਨ ਕੈਨੇਡਾ, roku ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ TV84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स जे तुसी TV84 ਨਾਲ प्रोग्राम सचो सच नाल फेसबुक राਹੀਂ जुड़े हो तो इस बात वध लाइक करो तो शेयर करो ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਸਰੂ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ व्यूअर्स प्रोग्राम ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ
ਪੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੈਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ JS ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਰੋਲ ਸਭ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਡਾਲਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀਰ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬੀਬਾ ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਅਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 2 ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਉਹੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਤਰੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਐਕੋ ਇਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕਦਮ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਡਿਫਾਈਂਸ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆਈ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 15 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ 15 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੌਣ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਗੇਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸੇ ਬੀਬੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਵਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਔਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਿਹੜੇ TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚਿਜ਼ਲਡ ਥਾਟ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੇਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋਥੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦੋ ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਔਰ ਸੈਕੂਲਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਐ ਪਾਏ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੀਰ ਕਹਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਔਰ ਮੰਗਤੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਨੀ ਔਰ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਤਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਰੂਹਾਨੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਾਲਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਤੁਰੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਜੀ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਏ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ
2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਡ ਏਜੰਟ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ, ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦੇਕਰਨ ਪਿੰਡ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲਗਭਗ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 1984 ਦਾ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਈਵਨ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 84 ਤੋਂ 94 95 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਈਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਛਾ, ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1995 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਗਾਰਡ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹੀ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਏ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਮਾਊਥ, ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਸੀ, ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਪਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਚਾਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਪਿੜ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਜ਼ੋਰਾ ਬਾਈ 10 ਨੰਬਰੀਆ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਰਮਤਾ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਮਲਵਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਆਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮਝ ਗੋਚਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਫ਼ਜ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ, ਮਰਨ ਥੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਾਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਟੈ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਖਲੋ ਜਾਣ ਡਾਂਗਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਲਾਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜੁੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਦਿਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਨਮੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ, ਔਰ ਗੰਗਾ ਔਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਊ ਬੈਲਟ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਰੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਰੈਬਿਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਊਚ ਨੀਚ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਲਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਠਾਕਰ ਕਲਚਰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਉਸ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਟਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਗਾਲ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਘੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਨੂੰ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਫਰੇਜ਼ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਟ ਫॉर ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੋਵਿਡ 2020 ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ,
ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਉਸ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਚੀਨ 'ਚ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਡਲੀ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਰੇਡੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਧੁਰਨੇ ਕੋ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਡਨ ਡੀਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਫਲ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੋਰੇਸ਼ੀਅਸ ਰੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਬਈਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਦਰਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਉਤਰਿਆ। ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਖੈਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿੰਦੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਉਹ ਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾਪਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਣਾਪਨ ਸੀ ਔਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਵਧਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਈਰਖਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 32 ਕੇ 42 ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਰੇਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਟਰਨ ਸੇਂਟ। ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਬੇਫਿਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੀੜ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ
ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਏ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਸ਼ਰਮ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੌਣੇ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰਵਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਨੂਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਨਾ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੱਥਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨਸ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕਾ ਮੋੜਨ ਵਾਂਗ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਲਿਟਰਲੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 13 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨਗਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਾਟ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਟਰੋਡਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਜੂ ਪਿਸਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਸੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਘਬਰਾਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕੋਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਤੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਾਣਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਰਾਊਟ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੋਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਧਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰਾਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300-400 ਮੀਲ ਦੂਰ ਅਜੇ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੜ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1783 'ਚ 30,000 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਔਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ
सन्नी दिओल दी कैंपेन वेले साथ और दूसरा अद्धियां नूं कोई होर इतराज़ किसी नूं कोई होर, लेकिन उन्हें अपना बैलेंस रखदियां कूल काम रहिंदियां अपना फोकस ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਚੋਇਸ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਬਦਖੋਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਗੈਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਸਕਿੱਲ ਔਰ ਦੂਜੇ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ASI ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਫਿਗਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਕਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਭੌਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਓ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਲਈਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਝਾੜੂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ 3 ਫੁੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਝਾੜੂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ 92 MLA ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਆਈ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਬੇਅੰਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਦਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੇ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਈਰਖਾਵਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਵੀ ਸਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਰਟ। ਅੱਜ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਉਸੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੈਕਾਰੇ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਜਾਣਗੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ,
ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਿੰਗ ਵੀਕਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਇੰਡੀਆਨਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰੱਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਔਰ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੀਕਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਖੜਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਜਣਾ ਓਏ ਤੇਰੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੀਕਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਖੜਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਜਣਾ ਓਏ ਤੇਰੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਫੜਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਜਣਾ ਓਏ ਤੇਰੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ, ਇਸ ਨਾਇਕ, ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥੱਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01-37 ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੱਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।